पे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस भावै नानका साई गल चंगी सासन जी गज के बोलना सतनाम। दूर दराज तो हॉटेस्ट डे कहते ने इन्हां दिनां नूं सब तो वध गर्मी वाले दिन उन्हां ही दिनां दे अंदर ऐसा एक साका वरत्या संसार के अंदर जिस दे बारे कुछ कहना सुनना बहुत ही मुश्किल है। इतिहासकार इतिहास लिखते हैं उन्हों का अपना नजरिया रूहानी पुरुष रूहानियत के नजरिए नाल देखते हैं उन्हों का अपना है। समर्थ पुरुष का सारिया शक्तियां दे मालिक का ततियां तवियां ते बह जाना उबलदियां पानियां च बैठ जाना हैरान करने वाली बात है। उसका कुछ पता नहीं लगता वो आप ही जानते हैं भी ऐसा खेल क्यों रचिया। जो इतिहासकार ने वो घटनावां नूं जोड़ते हैं भी आ गल हुई फिर आ हुई फिर आ हुई फिर आ हुई तां ये गल ऐ हुई। जेड़े रूहानी सूझ वाले ने वो कहते समर्थ पुरुषों के अपने हथ विच हुंदा है सारा पार्ट जो प्ले करना है उन्होंने हथ विच हुंदा है। मर्जी है उन्होंने आउण देण ना आउण देण कट देण सीन कोई दोष नहीं उन्होंने लगता। तती तवी जिहड़ी है वो सेक मारती है ना मारन देन ये भी उन्होंने हथ विच है। पानी खौलदा है ना उहदे विच गर्मी आउण देन वो भी उन्होंने हथ विच है। बिल्कुल सही तरीके नाल अग भी काम करे ते पानी अपना काम करे वो भी उन्होंने हथ विच है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਜੋ ਜਿਸ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ बई पहला आ गल हुई फिर आ हुई फिर आ हुई। इस तरह वतीरा गलत होंदा गया घटनावां गलत होंदियां गईयां उहदा नतीजा ये अखीर विच ऐसा निकलिया। गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी गुरु नानक दा पंजवां स्वरूप महान विपदा दा भरिया होया अद्धी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच गुरु पंजवें पातशाह दी सिद्धांतक फिलॉसफी भगती भाव दी कर्म दी ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञान दी सुखमनी साहब दे अंदर पूरियां ही बाणियां दा सिद्धांत आ जांदा है। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान आप पूरे संगीतकार भट्टा ने लिखा है कि वो तो आप परमेश्वर गुरु अर्जन प्रतख हर वो आप प्रतख रूप दे विच वाहिगुरु सीगा। जे कोई कहे भी हथ कथनी है उपमा का शब्द है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं आता जिन्हों प्रवान ना किया गया होवे। एक एक अखर प्रवान किया है। जे दो अखर बदले गए सी मिट्टी बेईमान की पेड़े पे कम्यार बेई लाता सी मान हुई सी मुसल दी थां ते बेई ला दिता गया सी। उसे थां दे उत्ते फिर बड़े साहिबजादे नूं राम राय जी नूं सारी जिंदगी गुरसिੱਖੀ तो कट के जीवन बतीत करना पिया। इत्थे जे गल गलत होवे भी प्रतख हर नहीं भावें गुरु अर्जन साहब के सामने ही कहते सी
पर वो बिल्कुल सच बोलते सी ते गुरु साहब भी ये जानते सी भी ये सच बोलते, इन्हां नूं सच का पता लग गया। ये उस अवस्था ते पहुंच गए ने जिथे जाके इन्हां दे नेत्र खुल गए ते गुरु नूं देख लिया भी ये तां प्रतੱਖ आपे वाहिगुरू है। निर्गुण स्वरूप दे अंदर भी आप है ते सरगुण विच आप हो के दर्शन दे रहा है। सो जीवन पंध दे अंदर जीवन दे नाल अनेक घटनावां वापरदियां ने। एक जीवन है जिहड़ा सत दी सेध विच चल के सत नूं दृढ़ कराउंदा, सत दे मार्ग दे उत्ते चाप चलदा संसार नूं चलाउंदा है। एक जीवन है जिहड़ा असत झूठ दी ओट लैके चलदा, आप भी चलदा दूजिआं नूं भी चलाउंदा है। ये दोहां दा सदा संघर्ष जद तो संसार बनिया उस वेले तो चलिया आउंदा ते गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर आउंदा है, भगतां तैह संसारियां जोड़ करे ना आया। क्योंकि दोहां दे ओपोजिट एंगल ने, एक दा एक्सट्रीम ईस्ट है, एक दा एक्सट्रीम वैस्ट है, दोए ओपोजिट पासियां नूं चल रहे ने। इको ही लाइन जे एक पॉइंट तो कढ़ दी जाए, एक ईस्ट वाल नूं कढ़ दी जाए, एक वैस्ट वाल नूं कढ़ दी जाए, तो लाइनां खिंचियां पूर्व वाली पूर्व वाल नूं चल पैंदी है, पश्चिम वाली पश्चिम वाल नूं चलदी है। इन्हां दा जोड़ नहीं आउंदा, जोड़ आ भी जांदा इन्हां दा, ऐसा नहीं भी जोड़ ना आवे। लाइन लम्मी चली जाए, हजारां मील चली जाए, क्योंकि धरती गुलाई विच है। उधरली लाइन उधरों आ रही है, उधरों आ रही है, तो वह लाइन का पता ही नहीं लगना भी ईस्ट वाली किहड़ी है वैस्ट वाली किहड़ी है। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की अवस्था दे विच जाके दोए लाइनां मिल जांदियां। तिसदे पाणी कोई ना भुला जिन सगलो बरम पछाता। सो इस तरह के नाल दो जीव दो पक्ष ने दुनिया दे, एक दुनियादारी की सोच नाल है, एक रूहानी सोच नाल है। दोहां दा जोड़ नहीं आउंदा, दोहां दे जीवन विच हमेशा ही संघर्ष रहेगा। एक हौमे दा भरिया होया जीवन है, अन्ना जीवन है, एक प्रकाशमयी जीवन है। दोहां दे वखरे वखरे एंगल ने। जिहड़ा हौमे दा जीवन है उहदे वास्ते अपना कोई नहीं हुंदा, उहदी हौमे इन्नी अपने निज दे हट जाती है कि वो आप बचना चाहिए, चाहे वह शरीर का अंग भी कटे। पहला जमीन जायदाद जावे, कहता जान दे मैं बच जा। भाई भरा पुत्र तियां जाते ने, जान दे मैं बच रहा। डॉक्टर कहते तेरे अंग खराब हो गए, बाहां कटनियां पैणियां, कहता कट दो मैं बच रहा। कहते लत्तां कटनियां पैणियां, कहता कट दो मैं बच रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बचती है, मैं ਦਾ जीवन है, अपने आप वास्ते है, वो संसार वास्ते नहीं होया करदा। दूसरा जीवन है जिहड़ा कहता है भी संसार के वास्ते मेरा जीवन लग जाए, मैं रहा चाहे ना रहा, पर संसार दे विच खुशहाली होवे, संसार च खुशी होवे, संसार नूं कोई ऐसा राह लभ जाए जिहदे नाल इह सुखी रहन। सो ये सारी कहानी जो बरती है ये इसे आधार दे उत्ते है। एक पासे सारी बदी दियां ताकतां ने, एक पासे सत दी शक्ति है, नेकी दी शक्ति है। नेकी ते बदी दा घोल जबरदस्त होया ते उस घोल दे विच बदी हार गई, फिटकारी गई, बदी नूं बुरा कहा गया। लेकिन नेकी है वो चमकी, ज्यों ज्यों समा लंघदा है त्यों त्यों ਉਹਦੀ चमक ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ है। संसार दे ਤਾਂ रहना किसी ने नहीं सी, ना उन्होंने ना उन्होंने। लेकिन एक नाटक सी, एक लोकप्रिय हो गया, एक लोगों की नफरत का कारण बन गया। संसार तो फिर भी चले ही जाना सी। सो वो आपां थोड़ी जी विचार करनी है कि किस तरह दे नाल बदी दियां शक्तियां नेकी नाल टकराइयां। गुरसिੱਖੀ का जो राह सी गुरु नानक ने लियांदा, इहनूं धर्म का मार्ग कहंदे ने, धर्म का पंथ कहंदे। ਇਹਦਾ संघर्ष होया कल काती राजे कसाई, धर्म भंग कर उड़े।
ਕੂੜ ਮਾਵ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਹਉ ਭਾਲ ਵਿਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰਾ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਵਧੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋਏ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਰੋਏਗਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਰੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਸਾਈਆਂ ਤੰਨਾ ਹੁੱਡ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐ ਮੰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੁਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਪਾਵਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਓ, 5 ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਇਹ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਧਰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਬਦੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਚਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬਸਣ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਉਵੇਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੋ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ? ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕ ਸੀ ਇਹ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਰੋੜੇ ਟਕਾਏ, ਹਉਮੈ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਰੋੜੇ ਟਕਾਏ। ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉੱਧਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਰਬਲ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦਛਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਜਜਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਰਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਦਛਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਛਣਾ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦਛਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦਛਣਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਈਏ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਛਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦਛਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਛਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਕਾਲੀ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਦਛਣਾ ਥੋਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਥ ਫਾਲ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਮਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੜਾ ਬੰਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰ, ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ ਮਤ ਸਿਰਾਵੈ ਪਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੇ ਆਹਮ ਵਿਓ ਜੜ ਧਰਤੀ ਪੜਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਟ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਾਹ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੇਤ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ। ਬਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਇਸ ਕੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਲਾਗੀ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ।
ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸੇਧ ਕਰਿਆ ਵੇ, ਬਚਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਵਚਨ ਕਮਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਗੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁਲ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਦੀ ਅਸਾਰ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਗਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਧਰ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚਵਾਰਾ ਬਣਿਓ ਪਾਪੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਕਾਰਨ ਮੋਰੀ ਥਾਪੀ, ਨਿੰਦਾ ਆਵਿਦ ਉਨ ਗੁਰ ਗਾਦੀ, ਕੀਏ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕੇ ਸ਼ਾਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਕੰਨਿਆ ਈਟ ਚਵਾਰੇ ਕੀ ਬਣ, ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸੀ। ਮੋਰੀ ਸਮਕੁਲ ਮੈਂ ਦੀ ਸੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਧੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੈ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਏ, ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਧੇ, ਤਪਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੀ ਚੰਦ ਰਲ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਮਾਲਾ ਟੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਪਿੱਥੀ ਚੰਦ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਨਾਮੀ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕੋਈ,
10-20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਵੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 200 ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਨ ਅਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਸੈਯਦ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਦੇਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਾਲ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਾਨ। ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਬਕ ਗਿਆ, ਤਬ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਵੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਸੁਲੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕहीं ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਸਮਾਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਨਾਲ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੋਈਉਦੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾਕੁਲ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨਤ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ 5 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, 5 ਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਏ ਨੰਗੀ ਖਵਾਜਾ ਵਿਸਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦੇਈਏ ਕੁਝ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ, ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲੇਮ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ।
फतेहपुर सिकरी तो पैदल चलिया अजमेर में, रोज 17 मील सफर कटिया करता सी। ते फिर कला इस तरह नहीं घोड़े ते चढ़ के ना पैदल तुरिया। सलेम जिहड़ा पुत्र दिता है वह भी नाल लिया होया पालकी दे अंदर। 17 मील तय कैंप करते हैं। किन्ने दिनों के अंदर उत्थे पहुँचता है, छाले पै गए, नंगे पैरी गया उत्थे जाके पुत्र नूं भेटा कीता ते पीर जी ने पुत्र दे मस्तक ते हथ रख के वापस मोड़ दिता। सलेम उसका नाम रखिया क्योंकि उसका नाम भी सलेम सी। सो अकबर जिहड़ा बादशाह सी, गुरु ग्रंथ साहब की शिकायत हुई जदों बई इहदे विच दूसरे धर्मां की निंदिया की गई है, तो उन्होंने बुला के गुरु चौथे पातशाह पंजवें पातशाह वेले बुलाया। महाराज जी ने भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी नूं भेजता। वो जिस पेज दे उत्ते हथ रखे वो शब्द पढ़नो, वो सारा ही ऐसी बाणी आवे। पंजन वाजा वक्त पंज पंजे पंजा नौ, जिथों कहे उत्थे यही वचन। वो कहंदा इहदा सुलह गुल है, कौन कहंदा? सो बड़ी भेटा उसने चाड़ी। गुरु अर्जन पातशाह के दर्शन करन गया, काल पिया होया सी। महाराज जी कोई सेवा बख्शो आप। महाराज कहने लगे भी सेवा, पंजाब दे लोग काल पैण नाल गरीब हो गए ने, मामले विच छूट दे दो। सो आपने मामले विच बड़ी भारी छूट दवाती। सारे पंजाब दे विच गुरु महाराज की महिमा ते बड़ा नेकी का काम होया। सो इस तरह का वो बादशाह सी, सब धर्मां का सत्कार करता सी। ਉਹਦੇ वास्ते मंदिर भी होई सी, मस्जिद भी होई सी। जदों चढ़ाई की उन्हें लिखा कि मेरा सिर काबे वल ना करिया जावे, मेरे जिहड़े पैर ने वो काबे वल होण ते मेरा सिर जिहड़ा जिधरों सूरज चढ़दा उधर नूं होवे। ਉਹਦੀ हुण भी जाके देख लो, ਉਹਦਾ सिर सूरज वल नूं है। अजीब किस्म का बादशाह सी, इसे करके ਉਹਨੂੰ सारे प्यार करते सी। लेकिन ਉਹਦੇ राज विच एक सरंद पीर सीगा जिन्हों अहमद ਉਹਦਾ नाम सी। वो बड़ा ही कट्टर बंदा सी, सख्त सीगा। वो ये चाहता सी कि सारे इस्लाम हो जाए, लेकिन पंजाब च रहन दा होया ये गल ਉਹਦੇ मन च रड़कदी सी भी जिन्नी देर गुरु नानक की गद्दी है तो ये काम हो नहीं सकना। बाकी दे जट तां आधे आपे ही सरवरीए बने हुए ने, भराई का जूठा खांदे ने, नगाईए कहाउंदे ने, सरवरीए कहाउंदे ने। जे बड़ी रुकावट है तो गुरु अर्जन की रुकावट है, जे दूर हो जाए विचों तो फिर पंजाब तो मुसलमान बनया ही बनाया। कट्टड़ सी। जहांगीर जद गद्दी ते बैठिया, इसने शर्त के उत्ते उसकी मदद करी कि जे तू इस्लाम नूं फैलावे, अपने बाप की पॉलिसी तो बिल्कुल उल्टा काम करे तो सारे मोमन तेरे नाल रल जाणगे। हुण किन्ना बुरा हाल हो रहा है, जिहड़े मुसलमान बनाए सी वो फटाफट जनेऊ पाउणा शुरू करता उन्होंने, वो फिर अपनी कौम विच जा रहे। इन्हां विच जिहड़े बड़े बड़े रुकावट पाउण वाले है उन्हां नूं खत्म करना चाहिए। गुरु अर्जन पातशाह के खिलाफ उसदे कन्न भरे। सो उसने जहांगीर दे भी मन विच बधी सी, बहुत देर दा सुनदा सी ये गल्लां। तो 1605 विच अकबर कालवश हो गया। थोड़े महीनों के बाद इस दे पुत्र ने खुसरो ने बगावत करती। खुसरो जिहड़ा सी वो एक तरह के नाल ऐ कहंदा सी कि मैं तां गुरु नानक दा मरीद हाँ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ भी आउंदा सी, महाराज तो आशीर्वाद भी लैंदा सी, पर जद बगावत करी जद नहीं गुरु महाराज नूं मिलिया। इतिहासां 'च कई गल्लां आउंदियां ने, कोई कहंदा मिलिया, कोई कहंदा लंगर 'च प्रसादा छकिया, कोई कहंदा महाराज ने उस नूं 5000 रुपया भी दिता राह दा खर्चा। वो किवें भी सही, क्योंकि जदों ऊजां लगन लगदियां ने बड़े जिहड़े हुंदे ने इस तरह के बंदे बड़ियां गल्लां कर दिंदे। सो महाराज ने जदों इस तो भी पहला जद राज बदलिया, एक दिन गुरसिखां 'च बैठे सी, सारियां नूं कहण लगे देखो भाई हुण साडी टक्कर जिहड़ी है वो बड़े हनेरे नाल होनी है। हनेरे दे सेंटर 'च जाना असीं, उत्थे प्रकाश करना।
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਹੋਆ ਤੁਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਜਰ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਛੁੱਟਣਾ, ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਰਜਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਵਾਕ ਐਸਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਜੇ ਅੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, 100% ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੇ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਉਸਨੇ, ਖੁਸਰੋ ਨੇ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 29 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਲਾਂ 'ਚ ਮੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ ਸੂਲੀ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਸਰੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਪਾਇਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਤਕ ਜਗਤ ਕੇ ਜੀਵ ਬਖਾਨੋ,
एक जोत सभी मैं जानो, काल रूप भगवान बनायो, तामै लीन जगत सब है। ये तो सारा ही काल दे विच लीन हो जाना, मुड़ के कोई आउंदा नहीं, अपना अपना है। जो पार्ट दिता होया प्रभु ने वो पूरा करके चले जाना। सो इस गल दा तुसीं मन विच ना करो, विचार दे नाल करो। सो इस तरह दे नाल समझा के आप 5 परिक्रमा दरबार साहब दियां कीतियां, मस्तक नवाया। ਉਹਦੇ बाद बहुत संगत नाल चल पई। महाराज ने अथमल जी नूं सुनेहा भेजता, बाबे अमरदास जी महाराज दे खानदान चों सीगे कि सानू लाहौर मिलो। लाहौर उस गुरसिख दे जो पपीहे वांगू इन्हां दे दर्शनां नूं तरस रहा सी, उत्थे चले गए। उत्थे ही अथमल जी आ गए, दस्सिया कि असीं पाणा वरताउणा है। महाराज ऐसा पाणा ना वरताओ, कहते जरूरी है यह वरताउणा। तुसीं समर्थ पुरुष हो, सब कुछ कर सकते, टाल भी इहनूं सकते हो, कोई औखी बात नहीं है। इन्ना कष्ट शरीर ते सहूंगे? कहते हाँ, ये सानूं सहना पैना है, क्योंकि साडे पिछों जो गुरसिखी की लड़ी चलनी है, उहदे विच शहादत जिहड़ी है वश देनी पैनी है, बेअंत जातां देणियां पैणीਆਂ। जदों असीं देवांगे, साडे देख के उन्हां दा हौसला बुलंद होएगा, वो भी शहादत दे देण। सच दे उत्ते शहादत देना है, गवाही देनी है सच की। शरीर निछावर करना है, कुर्बान करने। जदों असीं देवांगे, साडे देख के उन्हां दा हौसला बुलंद होएगा, वो भी शहादत दे देण। सच दे उत्ते शहादत देना है, गवाही देनी है सच की। शरीर निछावर करना है, कुर्बान करने। सो इस करके सानू ये सारी खेल करनी पैनी है। महाराज फिर मैं भी तुहाडे नाल ही चलदा। कहंदे नहीं, 40 दिन अजे तुहाडे बचदे ने, तुसीं 40 दिन होर ठहरो ते फिर तुसीं आ जाओ। असीं कल जाना है, हुण फिर वापस नहीं असीं आउणा, इत्थे तुहानूं मिलना नहीं है, उत्थे ही पाणा वरतना। सो महाराज जी की दूसरे दिन पेशी हुंदी है। तुहाडे पास चोर रहिंदे ने। महाराज कहंदे साडे कोल तां सारे साधु ने, चोर कोई नहीं होया करदा साडे। चोर साध सब बरम पछाण। ये नरमूल है बात। जिहड़ा चोर है वह भी आके साधु बन जाता, डाकू भी साधु बन जाता। ये दर ऐसा है, इत्थे जो भी आया वो साधु बन गया। डाके मारते ने, चोरियां करते ने। महाराज कहते चोरियां धन दियां नहीं करते, सच्चे धन दियां करते हैं। जदों संसार सुता पिया हुंदा है, अमृत वेले जागते हैं, इशनान करते हैं, उस वेले चौंगड़े मार के बैठ के नाम धन खटते हैं। वो तो चोरी कोई नहीं करते। संसार दियां चोरियां इन्हां ने की करनी है, डाके की मारने ने। कहण लगे तो तुसीं खुसरो नूं मदद दित्ती है। महाराज कहते गुरु नानक दा लंगर सब वास्ते खुला है। ये तुहाडा दादा जी भी इत्थे, तुहाडे पिता जी भी प्रशादा छक गए ने, बड़ी शरधा दे नाल छक के 12 पिंड होए दे गए ने। सारा जानदे हो, तुसीं भी इस घर नूं जानदे हो। ये गुरु नानक दा घर है, जिन्हें बरकत कीती है तुहाडे, जिन्हें तुहानूं भारत वर्ष दा राज दवाया ते वचन लिया सी कि तुसीं नेक चलन चलिओ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ देखिओ, फर्क ना पाओ भी ये हिंदू है मुसलमान है, इन्हां नूं जबरदस्ती असीं मुसलमान बना दी। पर नाल ये गल कही सी भी राजा जब तख्त ते बैठदा है, वो दैंत बन जांदा है, उस वेले राक्षस बन जांदा है, ते असीं फिर अपने सीस दे के गद्दी वापस लै लांगे। सो हुण अन्याय हो रहा है, वितकरा शुरू हो गया है। वो जो पिता जी तुहाडे दी पॉलिसी सी, उहनूं उलंघना शुरू कर दिता। सो ये गल कोई अच्छी नहीं है। खुसरो आया, पहला भी आया, हुण भी प्रशादा छक गया, लंगर छक गया जां ना छक गया, क्योंकि असीं तां अमृतसर सी, वो तरन ताਰਨ दे कोल दी लंघिया, वो गोइंदवाल दे पत्तन तो, साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ताल्लुक नहीं। फिर कहंदे तुसीं धर्म पुस्तक बनाई है,
ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਫੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਘਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 1500 ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਲਿਖਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਛਾਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਲਿਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕੱਟੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। चिंता सकल मिटाई